نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل ويجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مطيعا بلا مثال. ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. ومقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالسنة المتصل الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال قال كتاب في الخطط باب إذا أخبره رب الخطط بالمعاملة دفع إليه وإليه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني محمد بن الشارب قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه قال فقال أخذت سرة من 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها رجعها فإنها صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعد مكة فقال لا أدري صدقتان أو قال واحدا باب طلق الإبل وبه إليه. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهيني رضي الله عنه قال جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم احفظ حفاظها وكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنكفها. قال يا رسول الله وضلت الغنم قال لك أو لأخيك أو للتأبيد قال ضلت الإبل فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها فداؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة. باب ضلة الغنم وبه إليه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن الخطاب فزعم أنه قال يعرف فرسها رجاءها ثم عرفها سنة يقول يسير إلا لم تعترف استنفق بها صاحبها وكانت
وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال كيف ترى ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك قال لأخيك. فقال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ فقال دعها فإن معه غذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجد ربها. باب إذا لم يجد صاحب اللقطة بعد سنة الخير من قي لمن وجدها. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الرحمن أن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال احرق رأسها إلقاها ثم أنفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فظلت الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو للتأبي للذئب أو للذئب. قال فظلت الإبل؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام أبي عبد البخاري قال كتاب في اللقطة. Luqatah barang temuan. Seorang kehilangan sesuatu dan kemudian menjadi barang temuan oleh seseorang yang menemukannya. Islam memberikan hukum tertentu yang sangat terkait dengan sampai yang menemukan justru mengkhianati. Karena orang kehilangan itu susah mencari-cari. Yang sini dianggap rezeki nomplok. Bukan seperti itu. Ini masalah nilai kemanusiaan, berkaitan dengan empati. Begitu kemudian seorang berkhianat, berarti dia masuk dalam makan harta orang lain dengan haram bil batil. Allah berfirman, ya alladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini tulisannya kalau wong kita yang muncul. Kita diajarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Menolong kepada orang sedang kehilangan barangnya untuk kemudian diselamatkan. Dan itu pun statusnya sebagai wadi'ah, menjadi titipan. Dengan ketentuan-ketentuan yang akan kita baca di sini menunjukkan betapa pentingnya kita melakukan sifat amanah. Jangan dianggap ini rezeki nomplok ya.
Dan dalam fikih kembali kepada siapa yang menemukan ini, akhirnya subhanallah ada 5 hukum bisa berlaku dalam lughatoh. Satu masalah tapi bisa mencakup 5 hukum yang kita maklumi. Kapan menjadi wajib, kapan menjadi sunnah, kapan menjadi makruh. Subhanallah ya. Kalau bukan kembali kepada SDM-nya. Jadi hukumnya menjadi mubah. Benar. Ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum. Ini bainakum. Kita merasa punya tanggung jawab. Karena nanti kita akan harus terikat dengan hukum ketika kita harus menemukan sesuatu, kapan kemudian mengumumkannya, kapan menjaganya, kemudian pemilik muncul, tidak muncul, karena statusnya menjadi wadiah, titipan. Jangan sampai kemudian kita makan dari harta ini. Justru ingin menyelamatkan harta ini, di mana pemiliknya ini sudah tentu kesusahan. Sudah tentu barang temuannya ini berharga. Nah, kalau nggak berharga ya nanti ada aturan lagi. Tetap menjadi wadiah, tapi kemudian tidak mesti sampai mengumumkan 1 tahun. Wajib mengumumkan 1 tahun nanti juga kalau memang ada niat untuk memiliki. Makanya paling tidak pertama kita ngerti hukumnya bisa berbeda bagi siapa yang menemukannya, itu bisa jadi mubah. Kalau ia merasa bisa melaksanakan amanat waktu itu, tetapi jangan-jangan nanti selanjutnya tidak bisa beramanah. Jadi orang akan tanya pada diri, aku saiki si selamat, nang kora. Jangan-jangan nanti kemudian tidak amanat. Itu jadi hukumnya apa? Hukumnya apa? Mubah. Jadi kapan fil hal, fil mustaqbal berbeda. Kapan fil hal waktu itu merasa bisa dipercaya, tidak akan melakukan pengkhianatan, tapi nanti bisa jadi saya akan berkhianat. Itu hukumnya mubah. Yang sunnah, jadi hukum sunnah. Kalau memang pada waktu menemukan dan juga sampai pada kapan saja dia percaya diri bisa berbuat amanah, itu hukumnya sunnah. Kalau tadi apa? Waktu menemukannya bisa jadi masih bisa amanat, tapi nanti jangan-jangan wong-wong di masalah ya. Woi ya, si ono iku sing ketepaan nih. Yang hukumnya sunnah apabila sama ya, idza wasiqa fil hali wal mustaqbal. Hukumnya wajib idza kana kadzalik.
Kalau ia percaya diri, bisa berbuat amanah di satu sisi. Kalau ini tidak kita jaga, kasihan orangnya. Ya. Jadi demi untuk menjaga itu, jangan sampai kemudian kalau nggak diambil menjadi hilang ya barang temuan itu. Hukumnya jadi makruh bagi seorang fasik. Memang dia sendiri banyak fasik. Ya cukup gue fasik. Orang fasik itu ya ini yang tidak pikir maksiat atau enggak maksiat, dosa apa enggak. Ini selalu terbiasa untuk menjalankan hal yang di luar aturan. Ya. Menemukan barang temuan. Pikirannya wah tepaan. Gitu. Masya Allah. Menjadi hukumnya haram. Jadi haram kalau niat berkhianat. Jadi punya niat berkhianat. Subhanallah ya. Satu masalah tapi bisa mencakup apa? 5 hukum yang kita maklumi. Kembali pada orangnya sendiri, bagaimana dia ngerti tentang dirinya. Masalahnya adalah masalah amanat, jadi bukan masalah kemudian ketepaan. Masya Alhamdulillah, ono rezeki nomplok ya. Ini kalau kita hubungkan dengan masalah namanya anggaplah negara punya sumber timah ono ya. Anggapan lu kotoh ya. Anggaplah seperti lu kotoh. Wah akhirnya gak ya royoan temenan. Karena Allah memberikan sesuatu yang luar biasa, memberikan apa kekayaan alam, gas alam. Ini kan kembalinya pada masalah amanat aja sudah. Ini nemu di jalan uang sak kepok 1 miliar. Apakah hijau matamu? Nanti akan kemudian menjadi wajar tidak itu sampai pada tingkat seperti apa ketika melihat ya, kalau kita ketahui hukumnya bisa berbeda ya kembali kepada kemudian sampai tingkat apa kemudian bisa dianggap ya nih bertanggung jawab itu seperti apa. Itu pun dalam fikih dibahas kalau sampai ya jemok barang nih, menyentuh barangnya ya. Kalau sudah menyentuh, nah itu berarti Anda bertanggung jawab. Nih ulik-ulik karo sikil nih ora. diulik tok. Sampai di sana bahasanya itu Masya Allah. Kenapa Anda memegang barang temuan itu? Itu berarti Anda harus tanggung jawab itu. Maknanya berarti secara hukum fikih jadi kalau nggak ingin tanggung jawab ya nggak usah apa, nggak usah pegang. Tapi uang jenis uang ini kok gede apa yang ini mesti. Kemana koper? Allah. Jadi ingat Abu ya kalau setiap bulan kan, mesti kirim duit lewat saya itu untuk dibagi-bagi kepada para ulama dengan catatan dengan tulisan sendiri. Mesti di dalam surat itu akhir setelah mengakhiri suratnya malhudah ya ihya la ta'kul minna walau qaras katanya. Jangan sedikit pun kamu makan dari titipan saya ini katanya.
tulisannya kecil gitu, bukan besar, enggak. Begini. Allah. Subhanallah. Ya, namanya hukuk adamiyah memang kan berat kan ya. Masuk zambun layuk bahu bihi, dosa yang layuk bahu bihi, jadi serius akan diurusi, tidak begitu saja kena dosa terus diampuni, tapi harus betul-betul nanti akan diminta pertanggungan jawab, karena mau tidak mau yang punya barang ini juga akan menuntut, yang kita zalimi menuntut. Akhirnya kemudian seorang walaupun kemudian pahalanya dengan ibadahnya bergunung-gunung, tapi kalau ada hubungan dengan hak orang lain kan dimaklumi pasti ada tuntutan. Jangan-jangan kemudian kebaikan yang bergunung-gunung kemudian habis sama sekali. Itu pun sudah habis pun masih ada penuntut. Akhirnya kemudian dosanya dia ditimpalkan kepada kita. Faturiha finnar. Kemudian dilimparkan kita ke neraka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ahbarahu rabbul luqatati, ketika memberitakan kepada al-multaqit, penemu. Rabbul luqatati, pemilik barang temuan, bil alamati, dengan ada tanda yang dimaklumi, karena dia bisa menyampaikan, memaparkan iki wekku iki ada tandanya apa, korinanya apa, maka dafa ilahi, ia harus mengembalikan, ia harus memberikan kepada Rabbul luqatah. Jadi al-multaqit harus memberikan kepada Rabbul luqatah karena dia pemiliknya. Hadisnya wa bihi la qalatusana Adam qalatusana Syu'batu wa qala al-muallif al-Bukhari wa haddatsani Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Gundarun qala haddatsana Syu'batu an Salamata, ini Salamah bin Kuhail qala sami'tu Suwaid bin Ghaflah as-sahabi qala, berkata Suwaid bin Ghaflah, laqitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, aku ketemu dengan Ubay bin Ka'ab, sama-sama sahabat radhiyallahu anhu. Waqala, maka ia berkata, akhadtu surratan mi'ata dinarin, akhadtu asabtu, aku mendapatkan surratan kantong, akhadtu asabtu, suratan kantong, mi'ata dinarin, berisi 100 dinar. Fa'ataitu, maka aku sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Rasulullah, arifha haulan, umumkanlah luqata itu selama 1 tahun. Artinya setelah 1 tahun, kalau sudah tidak ada pemiliknya baru bisa dimiliki. Itu pun sifatnya masih wadiah. Setelah 1 tahun dimiliki, teko wong ya eno maneh. Demi menjaga amanat. Pada Rasulullah sebelumnya ini dicatat dalam sirah, kana yaqul, belum ada hukum ini, man dha'alahu syai'un falyatlub indi. Itu kata Rasulullah sebelum ada penetapan hukum-hukum berkaitan dengan luqatah. Kata Rasulullah, barang siapa kehilangan sesuatu, falyatlub indi, kamu boleh minta saya. Ngono kan Nabi. Rasulullah begitu ya. Ono kelangan, ora usah Rino.
aku sing nutupmu. Itu sebelumnya ada hukum luqata ini. Man do'alahu syai'un falyatlub min indi. Barang siapa kehilangan sesuatu, boleh minta kepada saya untuk saya ganti. Subhanallah ya. Ini kehilangan sak miliar apa ya. Ya kan Nabi ya Mbak. Wah, maklum lah. Bil mu'minina apa? Raufur Rahim. Tapi kemudian selanjutnya ada hukum yang berjalan ar-rifa haulan, umumkanlah selama 1 tahun. Yang dalam fikih kemudian cara mengumumkannya ini sudah tentu bukan berarti setiap hari kan. Ini hari-hari pertama itu ya, paling enggak 2 kali pagi sama sore selama 1 minggu banyak. Nanti kemudian setelah itu kemudian per 2 minggu, kemudian per 2 bulan, per 1 bulan dan selanjutnya. Melihat situasi kondisi, jadi walhasil bukan khaulan itu tiap hari ya. Iku wis uang. Di fikih diterangkan begitu yani awal-awal hari sudah tentu nanti akan berjenjang selanjutnya tidak seperti itu. Yani sesuai di situasi kondisi. Arroh tua maka aku mengumumkannya kota itu haulaha sekitar 1 tahun itu. Summa falam ajid ternyata aku belum mendapatkan man ya'rifuha siapa yang mengenali ruqata itu. Ini riwayat begitu. Maka semua itu kemudian aku soal lagi kepada Rasulullah faqala arifah qawlan. Ini bukan 1 tahun ini. Masya Allah. Farah Tuhan, aku umumkannya lagi selama berapa? 1 tahun. Tadi sudah berapa? 1 tahun. Kok belum dapat kata Rasulullah. Umumkan 1 tahun lagi. Allah. Farah Tuhan, falam ajid maka aku tidak mendapatkan juga, belum menemukan juga. Semata itu salasan. Dan aku sowan lagi Rasulullah untuk yang ketiga kalinya, berarti berapa tahun? Cuma nanti ketetapannya dihukum cuma 1 tahun. Ini kan awal-awal seperti itu. Jadi secara hukum fikih tidak menggunakan ini. Ini kan proses dulu sebelum ada ketentuan yang baku, yaitu paling enggak sampai berapa? 1 tahun. Kalau ini sampai berapa? Kau apa kira sama nih? Suwe wong umur 3 tahun. Untuk sahabat memang diuji ya. Diuji kesabarannya, Masya Allah. Demi namanya amanah, Masya Allah. Waqala begitu selanjutnya Rasulullah dawuh ikhfat wi'a'aha, jagalah wi'a'aha. Wi'a'aha itu wadahnya, mungkin bungkusnya, wadahnya atau bungkusnya atau berupa apalah mungkin ya, kalau wadahnya berupa koper namanya, berupa keranjang, berupa apa, kamu jaga itu. Wa adadaha dan jumlahnya, wa wiqa'aha dan tali pengikatnya. Masya Allah. Ini ketika namanya ada kantong, ada karung, kan mesti kemudian diikat juga karung itu dengan tali pengikat. Sampai disuruh jaga apa? Ya wadai itu isini piro. Kemudian apa? Sekaligus apa? Tali pengikatnya. Wa in jaa sahibuha, kalau datang pemiliknya, fardudha ilaiha, kamu kembalikan pada dia. Wa illa, kalau tidak kamu temukan fastamti biha, maka kamu manfaatkan luqata itu untuk kamu miliki.
Fastamti berarti manfaatkan untuk kamu miliki. Ya fastamta'tu kata beliau baik-baik, aku ambil manfaat. Falaqituhu ba'du bi Makkah. Ini titik dulu. Falaqituhu ay qala rawi, falaqituhu ay qala rawi. Falaqitu rawinya siapa? Rawinya adalah Salamah. Tadi ada perawinya haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'bah wa haddatsani Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Gundarun qala haddatsana Syu'batu an Salamata. Falaqitu aku ketemu. Jadi berarti perawinya falaqitu ay qala Syu'batu qala Syu'batu falaqituhu, aku ketemu dengan Salamah. Ini riwayat ini kalau kita kembali pada nasnya berarti sampai terjadi 3 tahun. Akhirnya kemudian kata Syu'bah perawi ketemu dengan Salamah setelah itu di Makkah. Faqala la adri salasata akhwalin au haulan wahidan. Ternyata hadis itu tadi bagi Salamah sendiri tentang riwayat harus sampai 3 tahun. Beliau sendiri salah mengatakan faqala Salamah la adri. Di sini maksudnya berarti ada keraguan menerima dari Suwaid bin Ghaflah. Ada keraguan dari Suwaid bin Ghaflah salah satu ahwalin 3 tahun au khaulan wahidan, atau beliau berkata khaulan wahidan. Ini kemudian bisa catatan ketika riwayat ini ada keraguan, maka kemudian dikembalikan pada riwayat yang tidak ada keraguan. Tapi paling enggak ini juga satu pelajaran juga. Kalau iya dan itu terjadi, Masya Allah, berarti bukan apa? 1 tahun saja tapi 3 tahun. Tapi Suwaid bin Ghaflah sendiri kata Salamah mengatakan saya waktu itu masih ragu apa 3 tahun apa 1 tahun ya. Ini kalau dalam ilmu hadis itu paling enggak ketetapan hukum dengan begini seperti apa, karena ada keraguan, maka kemudian selanjutnya ya kembali pada riwayat yang tidak menjelaskan apa 3 tahun, berarti akhirnya menjadi satu ketetapan baku. Kalau mengumumkan berapa? 1 tahun. Itu katakan barang berharga seperti apa. Kalau barang yang remeh nggak berharga ya tidak mesti harus 1 tahun. Menemukan apa umumnya? Arloji, maksud 1 tahun arloji. Ini kalau menemukan sudah motor lain lagi. Kono sudah motor ngedetek iki nanti. Tadi dengan hukum yang bisa berbeda itu Masya Allah. Jadi hanya kita ini harus, kalau apa masalah amanah di kudu ngerti ngerayangi awake dhewe-dhewe. Aku iki termasuk wong apa ya. Subhanallah. Subhanallah. Kok bisa satu masalah 5 hukum berbeda ya. Kalau itu bicara masalah amanat sampai di situ loh ya. Sementara kalau yang hilang ini ternak, hewan, koboi. Itu tadi kan katakan barang, ini enggak. Babul dhalatil ibil.
Ini ada unta tersesat namanya. Subhanallah. Ya, masalahnya kalau sampai ke sini ya, kemudian sekarang tambak maunya. Tambak. Kena banjir. Ikan ditambah ini pindah nangane bingung apa ya. Allah ya Allah. Kena banjir pindah ke tempatnya. Wah, alhamdulillah nemu iwak. Ya Rabb. Makanya untuk menyelesaikan sesuatu yang kita takut itu jangan-jangan kita miliki karena katakan haram atau subhat. Hanya jalannya ya kalau tidak diberikan orang fakir ya untuk kepentingan umum. Supaya kita lepas daripada tanggung jawab. Menurut Imam Ghazali bisa untuk kepentingan umum. Kalau Abu Hanifah diberikan orang fakir. Sekarang kalau yang hilang ini unta. Babu dolatil ibil. Wa bihi la qala tasana Amr bin Abbasin qala tasana Abdurrahman qala tasana Sufyan an Rabi'ata qala haddatsani Yazid maula al-Munba'is an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu qala ja'a Rabiun datang seorang badui An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alah maka ia bertanya Rasulullah amma yaltaqitu tentang hal yang ia temukan. Faqala arif hasanatan umumkanlah sampai setahun semahfat ifasoha dan kemudian jagalah ifasoha yakni tempatnya wawikah dan tali pengikatnya. Fa in jaa ahadun kalau datang seorang yukhbiruka yang beritakan kepadamu biha dengan barang teman tadi itu berarti ya fa'ad diha ilai berikan sama dia fa'ad diha ilai. Wa illa kalau tidak datang fastanfikha maka ambillah manfaat untuk luqati itu untuk dirimu. Tapi setelah berapa? 1 tahun. Fastanfikha fastamtik biha ba'da an tu'arrifa hasanatan. Qala ya Rasulullah fadalatul ghanam tasbundi menawi ingkang calon menika wedhus kanjeng Nabi. Qala laka bisa kamu ambil. Aw li akhika aw li dhibi. Laka wali akhika wali dhibi. Artinya di sini berarti satu saat kalau kita menuju sesuatu itu tinggal urusannya kamu mau seperti apa. Mau menolong temanmu monggo. Kamu biarkan ya monggo. Nah, sekarang yang ditemukan ini kambing. Karena kambing dianggap hewan yang tidak seperti unta kuat. Ya kalau begitu ya laka, boleh kamu ambil lah. Oleh akhi kalau kamu nggak mau ngambil, ya untuk saudaramu, biar yang lain yang saudaramu yang lain tidak ya, oleh biar serigala yang dapatkan. Jadi tinggal kamu sendiri yang kemudian mau ingin berbuat sesuatu terkait mau diambil tidak itu terserah kamu atau saudaramu. Kalau enggak kamu tidak si fulan tidak kan kancamu ora ya serigala ya.
Qala fadalatul ibil ya Rasulullah. Terus pun ini unta. Fatama ara wajhul nabi, maka kemudian berubahlah wajah Rasulullah. Kon iki takok kok unta apa? Maklumlah kalau kambing itu hewan lemah. Unta, kamu takok nih kok apa? Wajah Rasulullah berubah. Faqala malaka walaha. Apa urusanmu karo unta? Malaka walaha, jadi apa urusanmu dengan unta? Kok tanya tentang unta? Apa urusanmu dengan unta? Ma'aha khida'uha wa shiqa'uha. Bersama unta itu khida'uha sepatunya. Maksudnya kakinya kuat. Wa shiqa'uha dan tempat minumnya. Taridul ma'a, dia bisa datang ke sumber air. Wa ta'kulus syajara, dia bisa memakan pepohonan. Kalau ini unta ini hewan kuat. Ada apa kamu ngurusi unta? Dia kan hewan yang kuat, jadi dia buktinya dengan kakinya yang kuat, sepatunya yang kuat, kemudian dengan air minumnya, datang air minum juga bisa aja deh. Artinya kamu nggak usah ngurus unta, kamu kalau unta nggak usah kamu urus, terserah, nggak mesti. Oh cuma ini, teman gede gitu kan, tidak begitu malah. Jadi untuk menghindarkan orang kemudian merasa, wah ini unta gede tak ya. Jadi diusahakan tetap kemudian kalau bisa jangan bertanggung jawab lah. Masya Allah. Karena unta itu masuk binatang yang kuat. Kalau kambing kan binatang yang lemah. Nah, kalau kamu yang mungkin saudaramu, kalau enggak maka diterkam oleh serigala. Ya sudahlah. Tapi kalau unta ini kan ya malah kawalah. Ada apa urusanmu dengan unta? Ma'aha khida'uha wa shiqa'uha taridul ma'a wa ta'kulus syajar. Masih selanjutnya, hadis ini diulang oleh Imam Bukhari seperti kita tahu Imam Bukhari itu modelnya begitu. Hadisnya satu tapi bisa jadi membuahkan sekian banyak judul menjadi hukum tersendiri. Kalau tadi babu dholatil ibil, hadisnya juga akan diulang oleh Imam Bukhari. Biasanya Imam Bukhari mengulang 7 kali. Dari satu hadis bisa kemudian mengeluarkan 7 hukum. Itu Bukhari begitu. Biasanya begitu. Padahal hadis apa? Bodoh. Sekarang babu dholatil ghanam. Wa bihi la qala tasana Ismail bin Abdullah qala tasani Sulaiman an Yahya an Yazid maula al-Mumba'is annahu sami'a Zaid bin Khalid al-Juhani. Bali tadi perawinya Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu yaqul su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil luqatati, tentang luqatah. Faza'ama annahu qala i'rif ifasa Faza'ama annahu, maka meyakini Zaid bin Khalid annahu, bahwa Rasulullah qala bersabda, i'rif ifasaha, kenalilah ifasaha, tempatnya, wika, tali pengikatnya, summa arifah, kemudian umumkanlah luqatah itu sanatan selama 1 tahun. Yaqulu Yazid ar-Rawi, tadi Yazid maula Mba'is annahu sami'a Zaid. Yaqulu Yazid, yani Yazid maula Mba'is, illam tu'taraf istanfaqa biya sahibuha, kalau kemudian sampai illam tu'taraf, kalau tidak dikenali karena tidak ada yang datang, maka istanfaqa biya sahibuha, bisa mengambil manfaat biya dengan luqatah itu sahibuha, yakni yang menemukannya. Jadi boleh mengambil manfaat setelah 1 tahun. Wa kanat wadi'atan indahu. Nah, ini ada tambahan wa kanat wadi'atan indahu, dan adalah luqatah itu wadi'atan berstatus namanya titipan pada dia. Jadi akhirnya luqatah kalau sudah diambil
itu hukumnya beda bah, wadi'ah. Wa kanat wadi'atan indahu. Yang ini maklum di fikih sudah jadi ketentuan bahwa luqata itu kalau sudah diambil maka menjadi wadi'ah. Cuman dibahas ini masalah wa kanat wadi'atan indahu ini, yakni apakah dawuhnya Rasulullah atau dawuhnya para sahabat, ini belum diketahui. Kalau di fikih sudah jelas. Cuman ini perawi ditanyakan wa kanat wadi'atan indahu. Qala Yahya, berkata perawi Yahya, fa hadzal ladzi la adri, terkait dengan redaksi wa kanat wadi'atan indahu, fa hadzal ladzi la adri, ini yang saya tidak tahu. Ada riwayat ini apakah tidak? Afi hadis Rasulullah, apakah termasuk dalam hadis Rasulullah bahasa wa kanat wadi'atan indahu huwa, ini ucapan ini am syai'un min indih, atau ini adalah ucapan sesuatu yang dari dia. Dari dia berarti dari Yazid. Apakah ini termasuk hadisnya Rasulullah, dawurnya Rasulullah, apakah ini adalah ucapan dari beliau si perawi Yazid? Wa kanat wadi'atan indahu. Sampai di situ loh ya. Sampai di situ. Telitinya ya ini. Agar mana yang betul-betul dari Rasulullah tidak. Tapi akhirnya maklum kalau masalah luqata itu berstatus apa? Dari wadi'ah, ya, titipan. Cuman ini bicara masalah tek wa kanat wadi'atan indahu ini, apakah termasuk dalam hadis Rasulullah, apakah termasuk ucapan Yazid itu sendiri. Sumaqala, kemudian berkata as-sa'il, berkata kemudian penanya, kaifa tara fi dhalatil ghanam, bagaimana engkau mengerti hukum fi dhalatil ghanam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudha, ambillah ia al-ghanam, wa innama hiya laka, maka sesungguhnya ghanam itu bisa jadi untukmu, au li akhika, atau untuk saudaramu, au li dhibi, atau untuk serigala. Qala Yazid wa hiya tu'arrafu aidan, qala Yazid, berkata Yazid, wa hiya tu'arrafu aidan, ya ini juga kalimat ini kan, wa ini hiya laka au li akhika au li dhibi, tu'arrafu aidan, juga harus diumumkan juga. Ini masih dalam pertanyaan, tapi sudah jadi umum, hukum umum. Masalah seperti ini tetap kembali kepada hukum asal-asalnya, diumumkan apa? Berapa 1 tahun. Tapi barang sing ora bosok loh ya. Ketemu semongko ya, ketemu semongko sak keranjang loh kau. Lain lagi, maklum. Ini kan hubungan dengan namanya kambing, namanya ini tetap ya, hukumnya begitu. Sumaqala, kemudian berkata as-sa'il, penanya, kaifa tara fi dhalatil ibil? Qala faqala da'ha. Qala, berkata Zaid, faqala, maka berkata Rasulullah, da'ha, biarkanlah dia, ada apa urusanmu? Fa inna ma'a khida'uha wa siqa'uha, bersama unta, khida'uha sepatunya, wa siqa'uha dan tempat air minumnya, dia taridul ma', dia bisa datang sendiri ke sumber air, wa ta'kulus sajar, dan dia bisa makan pepohonan karena dia binatang yang kuat, hatta yajida rabbuha, sampai kemudian ditemu sendiri oleh pemiliknya. Jadi enggak mesti kamu kemudian harus ingin memilikinya, namanya dia sendiri bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Kalau kambing kan lain lagi, jangan dimakan oleh serigala. Babu idalam yujad isahibul luqata ba'da sanatin wa ya liman wajada, bab kalau tidak ditemukan pemilik luqata setelah 1 tahun, maka luqata itu liman wajada, bisa diambil manfaat bagi orang yang menemukannya. Wa bihi la qala tasana Abdullah bin Yusuf
qala akhbarana Malikun an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Yazid maulam Ba'is an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun, datang seorang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu anil luqatah, maka datang orang itu tanya Rasulullah tentang luqatah. Waqala irif ifasaha, kenalilah namanya tempatnya, wika ada dan tali pengikatnya, summa arif hasanatan, kemudian umumkanlah sampai setahun. Fa in ja'a sahibuha, kalau datang pemiliknya ya kamu kembalikan pada dia. Fa in ja'a sahibuha ya fardudha ilaih tufatwa ilaih, wa illa kalau tidak ditemukan pemiliknya fasa'naka biha, ya kembali urusanmu, karena tidak ditemukan berarti kamu bisa mengambil manfaat dari luqat itu sendiri. Itu pun masih selanjutnya sudah setahun dimiliki teko wong iki. Subhanallah. Masya Allah. Fasa'naka biha, berarti kamu bisa mengambil manfaat maksudnya. Fasa'naka biha. Qala as-sa'il fadalatul ghanam qayahiya laka oleh akhika oleh dhi'ib. Jadi tadi sudah saya sampaikan, Imam Bukhari biasanya punya kebiasaan mengulangi hadis bahkan sampai 7 kali, 8 kali. Cuman bab yang muncul yang diambil dari itu berbeda-beda hukumnya ya. Qala fadalatul ibil qala malaka walaha ma'aha shiqa'uha wa khida'uha taridul ma'a wa ta'kulus syajar. Jadi kalau unta ya ma'aha shiqa'uha wa khida'uha, tadi ada namanya tadi ada riwayat ma'aha, tadi ini enggak, kali ini enggak ada. Ma'aha tadi apa? Yang pertama ma'aha khida'uha wa shiqa'uha. Kalau ini ma'aha shiqa'uha wa khida'uha ya. Jadi lafadznya pertama shiqa'uha wa khida'uha, yang tadi khida'uha shiqa'uha. Taridul ma'a wa ta'kulus syajar hal tayalqaha rabbuha ya. Untuk catatan tentang masalah jadi mubah haram saya dicatat ya biar nggak hilang ya, namanya ilmu ya. Kapan jadi mubah, kapan jadi nama apa sih, sunnah, wajibah dan makruh, saya tulis tagnya aja kan ini hukum. Kesimpulan hukum, annal luqatata tariha al-ahkamul khamsah. Fatakunu satu, pertama hukumnya mubah apabila seorang merasa bisa beramanat pada waktu menemukan itu fil hali, tetapi walam yasik bi amanatihi fil mustaqbal, tapi ia sendiri tidak percaya diri dengan amanat itu, jangan-jangan nanti tidak bisa melakukan amanatnya, maka hukumnya mubah. Yang kedua,
sunnah. Dia yakin memang tidak akan mungkin untuk mengkhianati. Jadi ini tanggung jawab saya untuk supaya yang punya, yang sedang susah ini kemudian kita dibantu, dan saya yakin saya insya Allah tidak akan semacam ada kesempatan jangan-jangan sampai kemudian mengkhianati sendiri. Karena wolak-walik ngati ya. Karena wolak-walik ngati kita nggak ngerti juga ya. Kalau sudah duit, masya Allah ya. Bangsa orang lain kita kadang begitu mudah kita kemudian menggunakannya ya. Masya Allah. Hati-hati. Sunnah idza wasika fil mustaqbal. Kemudian wajibah. Laulam yakun laulam ya'khudha. Hukumnya jadi wajib kalau memang dia memang betul-betul merasa dalam dirinya ada namanya menjaga amanat, baik waktu itu baik fil mustaqbal, dan dia tahu doya'ah, pasti ini kalau nggak saya ambil hilang ya. Bisa tersia-sia ini kalau dia tidak mengambilnya. Idza kana kadzalik wa alima doya'ah law lam ya'khud. Dia betul tahu kalau ini nggak saya ambil akan kemudian hilang ya, tersia-sia, kan diambil orang lain yang tidak amanat kalau ia tidak mengambilnya. Nomor 4, makruha. Lil fasik. Orang tahu akan dirinya. Kalau orangnya memang sudah seperti itulah, biasanya sudah tidak terikat dengan hukum ketaatan, saenake yo itu yo jorek. Jadi janganlah. Jadi haram. Al-fisku al-khuruju anit ta'ah. Jadi fasik itu, orang yang fasik itu berarti dia orang yang sudah terbiasa untuk tidak melakukan ketaatan. Secara umum pokoknya orang tidak sholat itu fasik hukumnya. Orang muslim nggak sholat itu fasik. Sampai pada tingkat kapan tidak berhak jadi wali. Intinya begitu. Wali nikah. Ya Allah. Hukumnya begitu. Makanya kalau ada di antara kita orang tua durung kawin, durung sholat, diam-diam ke wali hakim dulu lah. Diam-diam ke nikah wong dia.
hakim tuh yang lain. Jangan tersinggung dia ya. Bapak orang udah diwali, ya nggak sama orang sholat tok. Haraman idza nawa al khiyana. Ini jadi ada sebuah masalah yang bisa mencakup 5 hukum berbarengan, tergantung kepada multakidnya, kembali kepada penemunya ya. Menunjukkan betapa pentingnya amanat itu ya. Sampai ulama jadi membuat bahasa yang cukup menjadi pelajaran bagi siapapun. Yang mestinya satu saat seorang dengan dia menemukan sesuatu itu kemudian siapakah saya, patut apa enggak saya mengambilnya ya, demi sebuah amanat. Dibahas lagi diantaranya kapan menjadi amanat, kalau sudah dia khaisu yad'u yadai alaiha wa takunu catatan wa takunu luqatatu wadi'atan idza wada'a yadahu alaiha. Kapan namanya luqatah itu menjadi titipan hukum wadi'ah? Kalau ia meletakkan tangan di atas al-luqatah, pada luqatah itu. Di mananya kalau ada luqatah itu boleh-boleh saja kita tidak ingin bertanggung jawab, boleh. Tapi kalau bicara empati, bicara insania ya usahakan ya ini menjaga barang temun itu. Sing repot itu jadi terus muni nih muni alhamdulillah muni ya. Jadi bisa jadi begitu. Orang korupsi alhamdulillah piye. Korupsi muni alhamdulillah. Begitu saya lihat koruptor ngono kuwi guyu ae. Kita ini oleh syarak itu Masya Allah, untuk keselamatan seseorang itu dibuka dari sesuatu yang paling mudah, didasari dengan anugerah Allah semata-mata. Ini ketika Rasulullah bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Qul sampai ulama membahas, jadi setelah kita ngerti bahwa Islam ini punya kewajiban, punya sunnah-sunnah, lepas daripada itu bahwa amal soleh itu seperti apa, yang kemudian termasuk Allah akan menerimanya itu, kalau ataupun cuman itu saja bisa diamalkan, yang terpenting adalah adanya mujahadah. Kemudian mujahadah buktinya ditunjukkan dengan istiqomah.
Wis ngono ae. Ngono ae. Aku pokoknya ojo sampai gak sholat jamaah ngono ae. Orang lain tidak seperti itu. Punya kesempatan masing-masing yang berbeda. Itu sudah insya Allah menjamin menjadi keselamatan. Khususnya di zaman akhir zaman. Ini seorang punya kesenangan apa yang di istiqomah, dirutini. Karena kul amantu billah sumastaqim itu diantaranya adalah persyaratannya adalah mujahadah ya. Waladina jahadu lanahdiyannahum subulana, banyak apa saja kemudian Anda merasa itu yang paling pas karo aku, tak lakonani. Sekedar hanya tiap hari cuman ingin infak, itu dasarnya ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bahwa ngaji itu adalah termasuk menyelamatkan. Kudu ngaji, ngono ya. Apa saja ya. Dari mudahnya Allah untuk memberikan fadl itu. Tetapi tetap dengan cara bisyarti Allah yadlima ahadan. Maksud itu. Syaratnya jangan sampai Anda berbuat zalim pada orang lain. Ini masalahnya adalah walaupun sudah ada jaminan keselamatan dengan rahmatnya Allah, tapi kalau Anda kemudian masih menzalim orang lain, permasalahannya tidak bisa selesai karena menzalimi orang lain. Mesti kita masih harus menyelesaikan dengan orang lain. Itu jadi makanya ya ada jadi hijab, hanya menjadi penghalang. Buktinya walaupun ganjaran bergunung-gunung, tapi satama hada wa akhadha malahada. Masya Allah, cuman hada kata Rasul, hada. Jadi ada konsep namanya konsep yang disebut arja amal. Kita berharap ini amal adalah Allah kemudian menerima. Kalau ataupun itu sedikit dan kita rutini, itu namanya arja amal. Sebutlah dengan bahasa wirid, punya wirid qoli, wirid itu di akhir zaman tuh masya Allah betul-betul menolong seseorang, menolong. Karena kita ini hidup di zaman yang kita sendiri sudah jujur, kita nggak mungkin melaksanakan agama keseluruhan. Dari 10% itu sudah selamat. Nanti kembalikan ukurannya nanti kepada buktinya sholat pun ya sudah tercatat dengan baik mulai 1/10. Kalau nggak dicatat namanya ditempelengkan. Kan gitu yang kita seru wala tadrib biha dungo terawih kalau wala tadrib biha, ya Allah jangan kupukulkan namanya sholat ini pada wajahku ya, berarti nggak diterima. Wala tadrib biha wujuhana, kok kemudian ditulis 1/10 berarti baik apa enggak? Baik. Innar rajula layan sarifu, bahwa seorang itu laki perempuan betul-betul dia selesai. Wa ma kutiba lahu illa, berarti mulai ditulis baik itu illa usyuruha, masya Allah ya. Akhirnya kemudian ini urusan paling pokok karena awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah ya. Selanjutnya selainnya juga berarti kita tidak mungkin beramal yang baik seluruhnya, tapi kita bisa memilih sesuatu yang ternyata di situ kita pas untuk menjalankannya. Karena ini didasari dengan Rasulullah sendiri ketika ditanya ayyul islami khair ya, katakan 5 penanya judulnya sama ayyul islami apa khair, tapi jawabannya apa tidak sama. Jawabannya diantaranya ada sholatu ala waktiha
Yang lain dijawab birrul walidain. Yang lain dijawab apa? Al-jihadu fi. Yang lain dijawab apa? It'amut ta'am. Yang dijawab ifsa'us salam. Jadi kita di sini ngerayangi apa itu. Aku ngono kira-kira sing pas ngono. Wis iku tak cekelane. Itu sudah insya Allah dengan rahmatnya Allah menjamin seseorang hidup di akhir zaman yang rawan dengan mati su'ul khotimah ya. Tapi itu tetap dalam catatan bisarti Allah yadlima ahadan. Tetap ngono ya. Dengan syarat kita nggak ngusik orang lain, mengganggu orang lain, merugikan orang lain, masya Allah. Karena permasalahannya yang diganggu mesti menuntut, yang kemudian menghilangkan pahala-pahala yang cukup banyak pun jadi habis. Jadi akhirnya jangan-jangan jadi muflis, bangkrut. Sekarang itu saya lihat masya Allah pinter-pinter ya, tapi yang ngelokno pinter. Betul luar biasa. Ngelokno sampai tingkat ngafir-ngafirno kadang-kadang. Padahal masalahnya sebetulnya nggak usah sampai ke sana, tapi ya kadang-kadang ya karena satu pihak keterlaluan ngeslong, no ya, ngeslong. Terus dikritisi kadang lu menyakitkan. Saya jadi ingat caranya Abu yang ngajar. Wis apapun kalau kamu seorang muslim yang lain itu dulu kenapa husnudzon. Karena ceritanya Rasulullah itu bisa menceritakan namanya rajulun la khaira fi, itu pun pada waktu mati apa? Diampuni oleh Allah. Ya. Pada rajulun la khaira fi. Cuman kita nggak tahu dia punya rahasia yang kita nggak tahu, bahwa dia punya rahasia kata Rasulullah. Dia itu jadi duitnya banyak tapi seluruh namanya keburukan dijalankan. Ya. Mau entek kabeh. Cuman dia katanya Rasulullah, dia berkomitmen kalau ada seorang pun siapapun datang kepada aku untuk minta pertolongan, wajib saya tolong. Diumumkan pada stafnya, kudu tolong. Kalau tahu butuh harta, jangan sampai aku minta kembali katanya. Ya. Dan itu dilakoni. Ternyata masya Allah waktu mati apa? Kita nggak tahu. Padahal sudah seperti itu. Akhirnya cerita pelacur juga begitu. Makanya jadi ada seorang yang kita sendiri bisa jadi ingkar, tapi dia seorang muslim. Baik. Kalau orang kerja orang kan orang yang gak salah ya. Ya ora. Masih apa gak salah ya. Gak salah ya. Kiai Pak tuh tadi ngumpi tangan yo. Ya. Kan kita bisa bilang ya, dia yuk ngombe apa? Tangan kiri, dia opo, nono pori, dia. Dia gak jelas itu. Meski opo dia gak jelas. Kenapa enggak kita mengatakan ya ini lagi lali lah ngono ya? Lagi lali, muga-muga eling, kan enak kan. Sampai ukurannya saya dengar Abu Yasir. Umpamanya seorang muslim mati dalam keadaan Anda akan bisa mengatakan mati nih kok ngono ya, wong Islam kok mati nih melet ya. Kan bisa jadi kita ngomong gak gampang. Muslim mati nih melet. Oh apa itu? Jelas suul khotimah itu ngono. Mati nih melet ngono. Ngono ora oleh. Siapa tahu dia mati melet mau, dia justru waktu sakaratul maut itu betul-betul dia harus dengan seberat mungkin. Siapa tahu dengan berat untuk menahan sakaratul maut, lepas dosanya karena saking loro nih sampai melet. Subhanallah. Karena seorang muslim kalau dapat musibah itu, kalau kena duri saja itu dihapus dosanya. Sampai ngono. Subhanallah.
Jadi tetap mengedepankan apa? Jangan berburuk sangka. Akhirnya sampai juga ketika ada hadis at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. At-taibu minadz dzambi kaman, seorang yang taubat dari dosanya sama dengan orang tidak punya apa? Dosa. Bisa jadi bagi seseorang yang pendosa, masya Allah. Ya. Kita melihatnya pendosa, ya. Waktu mati ternyata dia sudah tobat semua ya, habis semua ya. Kita menyangka apa? Pendosa. Padahal dia apa? Sudah tobat. Dia mati kemudian sudah habis. Wali apa enggak? Ojo wali. Jadi wali karo. Wali ini mergawa wis tobat kabeh terus mati ngono. Kita nggak tahu ya. Memang bukan ranah kita ketika seorang muslim mati kemudian kita memberikan klaim oh ini tidak boleh. Kita itu cuma diarahkan betapapun Anda beramal sebaik mungkin jadi kataan pilihannya Allah, tapi tetap dalam catatan tidak ada yang merasa aman ya. Tidak ada yang merasa. Di sisi lain kalau kemudian diuji seberat apapun jangan sampai putus asa. Itu doa. Sebaik apapun Anda lakukan menjadi amal yang masya Allah, Anda tetap merasa tidak aman. Jangan-jangan disebut maslubul iman, kita nggak tahu juga ya. Allah. Dalam keadaan seberat apapun dihadapi, itu pun jangan sampai putus asa kepada Allah. Allah masih membuka rahmatnya. Sekarang kita terjebak, masya Allah, di medsos luar biasa ya. Mudah-mudahan selamat semuanya. Zaman dahulu, zaman Nabi Musa itu, beliau mengomentari ini zamanus sukut, waluzumul buyut. Istilahnya jadi orang bahasa Rasul liasak kabeh itu. Kalau sudah lihat begini ini liasak kabeh. Ya ini kemudian rumahmu yang usahakan memenuhi kesenanganmu ya. Ini ngono gak usah metu-metu ya. Liasak kabeh itu. Wis no omah wae aja karo. Saya kira mana no omah ono HP repot. Hebat lagi kira. Kalau bahasa belum ada fitnah yang dengan HP itu kan berarti wis omah selesai. Sekarang ndak di rumah wis ngono HP ini bukan ya. Gak iso. Karena ada summa fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalatu. Hatinya panjang Bapak Safitna. Kemudian ada satu ujian agama, tidak tersisa pun rumah daripada orang muslim, ayal muslim, kalau Arab yang muslim, illa dakhalat, kecuali masuk. Apa? Ya setan gepeng. Ya Allah. Allah irhamna antama Allah wa kabalna malana ghairuk Allah irhamna anta maulana Allah wa qabalna malana ghairu Allah irhamna anta maulana Allah wa qabalna malana
أنا ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين تقبل منا قلنا بالسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.